जूझण को दाऊ। परम सन्मान योग धन धन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन गोद विच जुड़ बैठी हुई गुरु प्यारी साध संगत जीओ, किसानी अंदोलन जो लगातार 1 साल 13 दिन दिल्ली के वख-वख बार्डरां ते चलिया है। इन्हां 1 साल 13 दिनां दे विच अनेकां साडे परिवारां दे नौजवान बुजुर्ग मावां जिन्हां ने शहादत दे जाम पीते ने, परिवारां कोलों सदा लई वो जी चले गए। उन्हां विच ही साडा छोटा वीर जो 8 अगस्त 1995 नूं जिसदा जन्म हुंदा है ते 2021 26 जनवरी नूं यानी कि अज दे दिन जो दिल्ली दी धरती ते सरकार दी गोली लगन नाल सदा लई संसार नूं अलविदा कह जांदे ने। मेरे तो पहला बिक्रमजीत सिंह बहुत प्यारी गल कर रहा सी कि जदों भी किसान अपनी पैड़ी विच जाएगा, खेती करेगा, फसल बीजेगा, हर किसान इन्हां परिवारां दा सदा लई ऋणी रहेगा जिन्हां ने अपने कीमती परिवारां दे लाल जी इस किसानी अंदोलन तो कुर्बान कीते ने। आओ जिथे उन्हां दा समुचा परिवार, उन्हां दे सत्कारयोग पिता जी, माता जी, उन्हां दे बाकी परिवारक मैंबर, इलाका निवासी गुरु की गोद विच बहुत प्यार नाल जुड़ के बैठे हो, जिथे सतगुर की पावन बाणी का पाठ कीर्तन विचारां आपां पहलां सरवण कीतियां ने। आओ कुछ समा होर गुरमत गुरबाणी दियां विचारां नाल सांझ पाउण तो पहलां अदब सत्कार नाल फतेह प्रवान करो ते गज के आखो साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक किसानी अंदोलन दिल्ली के वख-वख बार्डरां ते लगातार 1 साल 13 दिन चलिया है, जिस अंदोलन दे विच बहुत ज्यादा उतरा चढ़ा आए। सरकारां ने हर तरीके का हथ कंडा वरतिया, अपने वल्लों मनोबल डिगण लई कई सरकार ने अंदरूनी तौर ते बहरूनी तौर ते हमले भी कीते। जिवें लखीमपुर लखीरी वाली घटना की गल आपां करदे हां, जिवें 26 जनवरी वाली घटना की गल करदे हां, अनेकां साडे परिवारां दे जी इस अंदोलन तो कुर्बान होए ने। पर फिर भी उत्थे जिहड़ा बैठा किसान है उन्हें अपना मनोबल नहीं डिगया, चढ़दी कला विच रह के इस अंदोलन दे विच अपनी हाजरी लवाई है। वीर नवरीत सिंह उन्हां विचों एक नौजवान है जिन्हें जिहड़ा हसदा खेडदा सी। कुछ दिन पहलां भी इस परिवार दे कोल मिल के गए हैं, गल्लां बातां सुनियां भी। थोड़ा समा पहलां इस वीर दा जो आनंद कारज होया है, ये गल्लां कहनियां भी बहुत सौखियां ने, सुननियां भी बहुत सौखियां ने, पर जदों परिवार ते बीतदी है पता उन्हां नूं हुंदा है जिन्हां दे हसते खेडदे परिवारां दे जी इस अंदोलन तो सदा लई कुर्बान हुए ने। पर मैं समझदा ये सब चीज़ां दी सानू जिहड़ी ताकत है, बल है, सानू सतगुर दी बाणी विचों सिख कौम दे वडमुले इतिहास विचों प्राप्त हुंदी है। जदों असीं बाबा फतेह सिंह हुणां दा, बाबा जोरावर सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा अजीत सिंह, उन्हां दा कमाल दा इतिहास पढ़दे हैं, उहदे विचों एक ताकत मिलदी है भी किद्दां उन्हां ने अपना आप इस कौम तो इस समाज तो कुर्बान कीता, पर असूलां नाल समझौता नहीं कीता। ये बड़ी वड्डी गल है। ते गल हो रही सी कि जे आपां इत्थों तक अज पहुंचे हैं, वेखो जाना सारियां ने, इत्थे कोई सदा लई रहण लई नहीं आया। सतगुर ने बाणी विच ये उदाहरणां दे दे के समझाया भी राज माल जोबन सब शाम, भावें राज भाग है, भावें जवानी है, ते भावें संपत्ति है। इनू गुरु नानक साहब जी ने बाणी विच इंज लिखिया, राज माल जोबन, ये 3 चीजां ने। राज हो गया, माल हो गया, संपत्ति, ते तीजी गल आ गई जवानी। कहंदे 3 चीजां असलीयत नहीं, असलीयत दा परछावां ने।
ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਰਖਤ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਇੱਕ ਪਰਛਾਵਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੂਰਜ ਢਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੂਰਜ ਘੁੰਮਦਾ, ਪਰ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਘੁੰਮ ਗਿਆ, ਪਰ ਘੁੰਮਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੂਰਜ ਢਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਛਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਧੁੱਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਛਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜੇ, ਛਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਣ ਕੇ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਕਮਲਿਓ ਛਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜਾ ਲੜੀਦਾ ਹੈ। ਛਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਘੜੀ ਕੁ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧੁੱਪ ਹੈ ਉੱਥੇ ਘੜੀ ਕੁ ਨੂੰ ਛਾਂ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰਾਜ ਮਾਲ ਜੋਬਨ ਸਭ ਸ਼ਾਮ ਰਤ ਫਿਰੰਦਾ। ਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ। ਜੋ ਹੀ ਸੂਰਜ ਫਿਰਿਆ ਦਿਸੇ ਸਭ ਥਾਮ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦਿਸ ਪਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚੁਗਰਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਪਿੱਛੇ, ਰੋਜ਼ ਲੋਕ ਮਾਲ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਲੋਕ ਜੋਬਨ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਬਦਲੇ ਸਿਰ ਵੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਜੋਬਨ ਪਿੱਛੇ ਜਵਾਨੀ ਪਿੱਛੇ, ਭਾਵੇਂ ਔਰਤ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮਰਦ ਹੈ, ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਸੰਪਤੀ ਪਿੱਛੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਿਆਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਗਵਾਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਥੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਟਰੱਕ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਘਰੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ 100 ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸੋਚਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਪਰਦਾ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ 1 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 100 ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਮਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਈ, ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਵਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਨੋਬਲ ਡੇਗਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਫੇਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਿਣਗ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜਿੱਤ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਈ। ਪਰ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਂਭਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ 13 ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ, ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੁੱਪ ਵੀ ਸਹੀ, ਸਰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਹੀਆਂ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ 13 ਦਿਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਛੱਡਿਆ। ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੱਗੇ। ਦੂਜਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਗਏ ਪਰ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਹਮਦਰਦੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਵੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤਦੇ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ
जल पानी सी, भावें कंबल दवाइयां, भावें साडे देश दा किसान सी, चाहे साडे विदेशां विच साडे भैन भरा, क्योंकि लगातार फोन ते गलबात हुंदी सी, जिहड़े विदेशां विच साडे परिवार वसदे आ, भावें सरीरक तौर ते उत्थे बैठे सी, पर उन्हां दी रूह, उन्हां दा मन इस अंदोलन दे विच हमेशा रहा। जे इत्थे बारिश पैनी, उन्हां विदेशां विच बैठियां पुछना कि साडे बुजुर्गां दा की हाल है, साडियां मावां दा की हाल है, साडे बाकी किसान भरा उत्थे किद्दां बैठे ने। ते सच ये है, इस अंदोलन नूं सब तो वड्डी सपोर्ट बाहर बैठे साडे पंजाबी भरा, साडे किसान भरा, क्योंकि जिन्नियां रैलियां इत्थे होईयां ने, जे आपां गिणती करिए, इन्हां नाल भी वड्डे पद्धर ते रैलियां अमेरिका कनेडा दी धरती ते साडे उत्थे बैठे किसानां दे बच्चे, उन्हां दियां धीआं, उन्हां दे पुत्त, जिहड़े सरीरक तौर ते उत्थे बैठे सी, पर उन्हां दी रूह इस अंदोलन दे नाल जुड़ी हुई सी, जिहड़े अपने आप नूं भागां वाले समझदे सी। ते कमाल दी गल, इस अंदोलन ने सारियां नूं इकट्ठियां कर दिता। बहुत ज्यादा यह इस अंदोलन ने साडे समाज विचों कड्ढण दी कोशिश कीती है। सियासत वंडदी है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये फलाने मजहब नाल संबंध रखदा है। पर मैं संयुक्त मोर्चे दी स्टेज तो अखी वेखिया, सवेरे गुरबाणी दा पाठ हुंदा सी, उत्थे हिंदू वीरां दे मंत्रां दे पाठ भी हुंदे सी, उत्थे मुसलमान वीरां दीयां नमाज़ां भी पढ़ियां जांदियां सी। जिथे लंगर विच इक्के थां ते बैठ के प्रशादा पानी, क्योंकि बाणी दा वाक है, एक पिता एक सके हम बारिक तू मेरा गुरहाई। पर सियासत फिर वंड जांदी है सानू, सियासत ने भरावां नूं भरावां नालों वंड दिता। मैं जे पंजाब दी राजनीति दी गल करां, आप जी नूं भी पता होएगा, उत्थे इक्के गली दे विच, इक्के महल्ले दे विच रहण वाले चार चार पार्टियां नाल संबंध रखदे, जिहड़े एक दूजे नाल बोलना भी बंद कर दिंदे। जिन्हां लोकां पिछे असीं एक दूजे नाल बोलना बंद कीता, उन्हां लोकां ने अपने धी पुत्तर एक दूजे वल विआहे होए। असीं कदों इन्हां लोकां दी गंदी राजनीति समझांगे कि ये लोग अंदरों एक ने, सिर्फ सानू पाड़ के साडे उत्ते सियासत दीआं रोटियां सेकना चाहुंदे ने। जदों समा लंघ जांदा, फिर असीं कोसदे हां, हाय कदां सिस्टम बदलना है। चेता रखियो, जदों वोटां आउणियां ने, तुहाडी एक वोट बहुत कुछ बदल सकदी है। पहलां ते अपनी मंग वड्डी रखो। अजे ते नशियां ते विकदे आं, असीं तां 2-2 3-3 हज़ार ते विक जाने, असीं ते पैसिਆਂ ते अपनी जमीन वेच दिंदे आ। एजुकेशन दी गल होनी चाहिदी है, हैल्थ दी गल होनी चाहिदी है, रुजगार दी गल होनी चाहिदी है, ताकि साडे समाज दे नौजवान नूं ये धरती छड्ड के विदेशां विच ना जाण दी लोड़ पवे। जदों साडी मंग वड्डी होएगी, अगला भी सोचेगा कि वाकया भाई ये सियाणा हो गया। साडियां मंगां शराब दीयां बोतलां रह गईयां, साडियां मंगां पैसा रह गया थोड़ा जिहा। अगले नूं पता, जिहड़ा 5-7-10 हज़ार ते वोट पा रिहा, इहनूं मैं 5-4 साल लगातार बेवकूफ बना सकदा, इहदे ते मैं राज प्रबंध चला सकदा। बस चेता रखियो कि ये चीज़ां साडे सामने आउणियां चाहीदियां ने, क्योंकि जिन्हां परिवारां चों जी गए ने, वो जी वापस मिलने थोड़ा ने किते। क्योंकि सच्ची गल है, चेते रहने ने सदा मावां नूं वीर। पर मैं एक बेनती करदा हुन्ना, जाना सारियां ने, पर जे कोई चंगा काम दुनिया ते करके जांदा है ना, वो एक परिवार नूं खुशबू दे के जांदा है। कम से कम पिछे परिवार मान ते कर सकदा है। लोकां दे समैकां पी पी के भी मरदे ने, नशे रात पीती, डोज लग गई वध ते रात सुत्ता ही सौ गया, उत्थे कोई मान ते नहीं कर सकदा। पर इहो जे बच्चियां ते मां मान कर सकदी है, पिता मान कर सकता है, भरा मान कर सकते हैं, दोस्त मित्र इलाका समाज मान कर सकता है कि साडे इलाके का कोई होनहार पुत्र इस अंदोलन तो कुर्बान होया है। ये चेता रखना है, क्योंकि असी बड़ी छेती ये चीज़ां भुल जाने। जो असी सतगुर की बाणी चो पढ़ते हैं, भगत कबीर जी कहते हैं, कबीर ये तन जाएगा। वेखो ये अटल सच्चाई है। पानी का वाक है, जो उपजियो सो बिनस है, जिहड़ा पैदा होया उन्हें खत्म होना है। कबीर ये तन जाएगा, ये तन ने चले जाना है। सको एक वचन मारक है, लेहो तम लेहो बहोर, हैगी ताकत नूं रोक के विखाओ, नागे पावों ते गए जिनके लाख करोड़, जिन्हां दे लखां करोड़ां बैंकां विच ने, कहंदे ओ भी इस संसार ते सदा लई नहीं रह सकदे।
फिर जे नहीं रह सकते भगत कबीर जी की करिए? अगले श्लोक नूं पढ़ो, उहदे विच जवाब दिता है, कबीर ये तन जाएगा कवने मार्ग लाए, इनू किसी चंगे रस्ते पाला। शरीर ने चला जाना, पर शरीर द्वारा कीते हुए काम दुनिया तो कदी नहीं जाते। शरीर नाल जिन्हां ने चंगे काम कीते ने, उन्हां दे चंगे काम उन्हां नूं कदी दुनिया तो खत्म नहीं होण दिंदे। जिवें उदाहरण दे तौर ते वेखो, वैसे तुसीं किल लाओ, पानी विच सुੱਟੋ ते डुੱਬ जांदा है, पर ओह किल, ओह नट, ओह पत्ती तुसीं लकड़ विच ठोकदे हो। अज जदों किश्ती तैयार करी दी है, बेड़ी तैयार करी दी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲਾਉਨੇ ਆ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਨਟ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੋ ਤੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਜੜ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਲੱਕੜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਆ ਸ਼ਿਪ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਲੋਹਾ ਕੰਟੇਨਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਦ ਕੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੋਹੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਸੈ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਾ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਲੋਹੇ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਗ ਉਹਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ। ਦਰਖਤ ਸੁੱਕਾ, ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਫੱਟੇ ਕਰਕੇ ਕਿੱਲ ਠੋਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੀ ਬੇੜੀ ਬਣਾਉਨੇ ਆ। ਲੱਕੜ ਉਹੋ ਹੀ ਬੇੜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੰਢੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਦਰਖਤ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਿੱਲ, ਪੱਤੀਆਂ, ਨਟ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਤਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ सच। सच आप नहीं डुबदा, जिहड़ा सच नाल जुड़दा है, सच ओनू भी डुबण नहीं दिंदा। चाहते सारे ने, चाहना सारे हैं। जदों असीं बाबा फतेह सिंह हुणां दी गल करदे हां, 7 साल दे ने बाबा फतेह सिंह, पर 7 साल दे ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਰਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਣਖ, ਗੈਰਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਨ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਡੋਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਰਦਾਸ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ, ਪਰ ਸਮੁੱਚਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਿੱਧ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਣਾਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੋਂ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋ ਅੱਜ ਸੱਚ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। फिर अगे जो शब्द बोलते हैं, 5 प्यारियां, 4 साहिबजादियां, 40 मुक्तियां, हट्ठियां, जपियां, तपियां, जिन्ना नाम जपिया, वंड छकिया दे। ये अरदास जो बनाई है, ये सारी बहुवचन च है। जिन्ना सिंघा ਸਿੰਘਣੀਆਂ, जे कोई ਸਿੰਘਣੀ, कोई माता, कोई भैन अज तो 500 साल पहला कुर्बान हुई है, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋ ਅੱਜ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸੱਚ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਭਰਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵੱਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੇ ਭਰਾ ਦਾ ਗਾਟਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੋਂ, ਦੁਕਾਨ ਵੰਡਣ ਤੋਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚ ਲਈ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ, ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੈ ਹੇਤ। ਦੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਿਮਾਣਾ। ਦੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਰਮ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ, ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੈ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ, ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੈ ਖੇਤ। ਗगन दमामा बाजियो,
ਵੇਖੋ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਡਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜਾਈਂ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ, ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਚਨਚੇਤ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, पूरी प्लैनिंग दे नाल सारा कुछ वापरिया है। इहनूं कोई तुसी एक्सीडेंट नहीं कह सकते। सरकार दियां प्लैनिंगां सी, मीडिया अपना भेजदे सी, उन्हां दे विच बंदे छड्डे होए सी ते सच जाने उस अंदोलन च वेखिया सत्थां च बह के बंदे तुहाडा मनोबल डेगण दीयां गल्लां करदे सी। विच बह के कहना लगदा नहीं बिल रद्द होणगे, लगदा नहीं सरकार पैर पिछे चुकेगी। इहदा मतलब पता की सी कि लोकां दे व्यू लैणे कि भला ये कित्थे क बैठे ने, पर जेड़े उत्थे अपने तंबू गड्ढ के बैठे सी, पक्के आसन ला के बैठे सी, वो बंदे दी गल तो जजमेंट कर जांदे सी। रूप इहदा भावें किसान वाला लगदा, पर अंदरों एक किसानां दे हक विच नहीं है। ये वेखण नूं भावें लगदा कि अंदोलनकारी है, पर इहदी बोली चों बदबू आ रही है कि सरकार दी भाषा बोलदा है। क्योंकि सियाणे कहंदे बोलण तो बोलण पाज उगाड़िया जो मूली पत्ता। बंदे ने मूली खाधी होवे ना, भाई गुरदास जी कहंदे ने, चौं बंदियां च बैठा जदों तक ते रखू मूंह बंद, उदों तक ते ढकिया रहना, पर जदों किते ओह बोलण लगा एक मिनट विच पछाण जाना कि ए बंदे ने मूली खाधी है। बोलन पाज उगाड़िया जो मूली पत्ता। ते उत्थे अंदोलन च भी ये गल्लां वेखी दियां सी कि जदों तक ते बंदा चुप है लगदा सी ये भी पक्का ही आसन ला के इत्थे बैठा, पर उहदी बदकिस्मती ये हुंदी सी कि उहदे कोलों रिहा नहीं सी जांदा। जदों ने अपना व्यू देना, विचार देने, एक मिनट च फड़िया जाना। ये बंदा बैठा जरूर इत्थे है, पर बिठाया इहनूं सरकार ने। बोली है सरकार दी बोलदा है। ये चाहता किसी ना किसी तरीके नाल ये अंदोलन फेल हो जाए ते सारे किसान आपो अपने वेखो जे अज आपां जित के आपो अपने घरां नूं आए ना, ये सेहरा उन्हां परिवारां दे, उन्हां बुजुर्गां दे, उन्हां मावां दे जिन्हां ने अपने जी गवाए, ते एक उन्हां दे जेड़े इस अंदोलन चों एक वार भी अपने घर नहीं गए। कई ऐसे ऐसे परिवार सी उस अंदोलन च जिन्हां ने एक बार भी अपने घर दा मूंह नहीं वेखिया, एक प्राण कीता सी। कुंडली बार्डर की गल दसदे आ, हरियाणे दा एक वीर सी, उन्हें पैरी जोड़ा ना पाया। तो उन्हें एक दिन साडे वीर पुछदे आ भी तू पैरी जुत्ती क्यों नहीं पाई? उहदा सच्चाई ये आ भी मेरी जमीन कोई नहीं, मैं इस अंदोलन च वैसे ही ट्राली च बह के आ गया, पर जदों आण के मैं किसानां दा जज्बा वेखिया, इत्थे लंगर वरतदे वेखे, इत्थे बाणी पढ़दी वेखी, इसदा माहौल वेखिया, कहंदा मैं एक अपने अपना प्राण कीता। की कीता? जदों तक असी इथों जित के वापस नहीं जांदे मैं अपने पैरी जोड़ा नहीं पावांगा। एक ओदा अपना एक प्राण सी, ओदी अपनी एक कमिटमेंट सी कि मैं उदों जावांगा, जोड़ा पावांगा अपने पैरी जदों ये अंदोलन जितया गया। कोई जज्बा सी ना अंदर। किसी नूं पुछया नौजवाना तू घर नहीं गया? कहंदा हुण ते उदों ही जावांगा जदों ये अंदोलन जितया गया। कुछ नौजवान ऐसे सी, एक नौजवान दे घर 8-10 सालां बाद उहदे घर बेटे ने जन्म लिया। उहनूं घरों फोन आउंदा आ जा तेरे घर पुत्तर ने जन्म लिया। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਦੋਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੀ ਜਜ਼ਬਾ, ਇਹ ਸੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਯੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦੀ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, लागू ਕੀਤੇ, ਪਾਸ ਕੀਤੇ, बड़े हथ जोड़नगे, पैर भी पैणगे वोटरां। उन्हां नूं पता है इन्हां दे पैरी पैण नाल सानूं कुर्सी मिलनी है, इन्हां दे गाड़ी मत्था टेकण नाल असीं फिर सत्ता च आउणा। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੜੀ ਤਰਲੇ भी लैणगे, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बराबर बैठ के रोटी खाण दा नाटक भी करनगे, ਤੁਹਾਨੂੰ जफियां भी पाउणगे, सब कुछ करनगे। पर एक बार अपनी जमीर नूं जागदियां रखियो कि उन्हां दीयां पोलियां गल्लां विच नहीं आउणा। जे असीं उन्हां गल्लां च आउणे आ ते फिर वो परिवार, वो मावां,
ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, 4 ਸੀ ਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ, ਇੱਕ ਰਮਨ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੜੀ, ਪੂਰਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਤਲ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦਾਂ ਆਣ ਕੇ ਗਿੜਗੜਾਉਣਗੇ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਚਿਹਰਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਲੀਡਰ ਚੰਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਇਲਾਜ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਧੜਿਆਂ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹੋਰ ਸਿਖਾਈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ, ਜੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਫੰਨੇ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਪੀਐਮ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਨੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਿਕ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਖਬਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ, ਪਰ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅੱਡ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂ। ਕਦੀ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡਣਗੇ, ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡਣਗੇ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਭੈਣੋ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਈ, ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਵਰਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖੋਂ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨ ਗਏ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ, ਕੰਬਲ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਘਰੋਂ ਕੋ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਉਥੋਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵੀਡੀਓ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ 1 ਸਾਲ 13 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਚ ਆਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਭੈਣਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਸੀ, 11 ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾ ਚੱਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਸਾਲ। ਪਤਾ ਉਸ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਘਾਟਾ ਸਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਦਮਾ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪਿਆਰ ਵੰਡਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਕੋਈ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਲੰਘਣ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ ਤੇ ਗੰਦ ਖਿਲਾਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਆਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ 1 ਸਾਲ 13 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ, ਤੰਗੀ ਆਈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ? ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕੀ ਬੋਲਣਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਘਰੋਂ ਉੱਠਦੇ ਸੀ, ਚਾਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਯਾਰ ਕੱਢਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਵਕੀਲ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੇ, ਕਲਾਕਾਰ ਵੀਰ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਾਣੇ ਲਿਖੇ, ਰਾਈਟਰਾਂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀਰ ਕਦੀ ਭੁਲਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਗਏ ਪਰ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਘਰ ਆ ਸਕੇ, ਕੱਪੜੇ ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ਾ ਪੀ ਕੇ ਮਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੋਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚੰਗੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਿਰ ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੂਣ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਾ ਵੇਖੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 4 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੱਫਣ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਛੋਟਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ? ਇੰਨੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਮਾਖੋਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ, ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਗਜਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੱਕ, ਵਿੱਚੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਠੰਡੇਪੁਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਹੌਸਲਾ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਬੁਲੰਦ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਲਾ यार खां जोगी ने आख्या, एक हिंद में तीर्थ है, यात्रा के लिए
जहां बाप ने बच्चे कटाए खुदा के लिए। कहते तीर्थ स्थान दुनिया ते बहुत ने, पर जो कोई पूजन योग सत्कार करन योग साडे मुर्दियां दे विच रूह फूकण वाला कोई जगह है, वो फतेहगढ़ साहब है, वो चमकौर साहब है। आओ अपने विरसे नाल जुड़िए, सतगुर दी बाणी पढ़िए ते हक्कां प्रति सानू लड़न दी। वेखो बाणी दा वाक है, जो जन लूझे मने स्यों से पूरे प्रधाना। जिन्हों अपने मन नाल लड़ाई करनी आ जाए, सतगुर दी बाणी उन्होंने प्रधान कहती है, उन्होंने आगू कहती है, उन्होंने समाज चंगा कहती है। धन्नवाद साडे सारे वीरां दा, इलाका निवासियां दा, जिन्ने भी तुसीं दूरां नेड़ियां तो अज भाई नवरीत सिंह जी दे इस सालाना समागम दे विच हाजरी भरी है। गुरु दी गोद विच बैठ के तुसीं बाणी दियां विचारां सुनिया, गुरु दे उपदेश नूं माणिया, गुरु दी विचार जिंदगी विच लैके आंदी। जो मंदिर को थामे थम्मण त्यों गुर का शब्द मने स्तंभण। जदों मन डोलदा होवे, गुरु दा शब्द, गुरु दी विचार साडे मन नूं थम्मी दा काम करदा। जिवें आपां कोई बिल्डिंग बनाउने आ, लैंटर पाउने आ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਧਾਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੁਰਜੀਆਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲੈਂਟਰ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। गुरु कृपा करे। बहुत बहुत धन्यवाद समुचे परिवार दा, माता जी दा, पिता जी दा, आप सारे परिवार, भैन भरा, दोस्त मित्र, जिन्ने भी तुसी इलाका निवासी सतगुर दी गोद विच जुड़ के बैठे हो, अपनी जिंदगी विच ये उपदेश गुरु दा धारण करिए। ते मेरा मैं गुरु दी हजूरी च कहना, वीर नवरीत सिंह किते दूर नहीं गए। जदों कोई बाणी नूं असीं पढ़दे आ ना, जिन्हों असीं मौत कहने आ, पानी पता की कहती है, पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया, माटी माटी होई एक, रोवण हारे की कवन टेक। शरीर पंजां तत्तां दा बने, अग है, हवा, पानी, आकाश ते धरती, जिन्हों मिट्टी कहने आ। ये पंजे तत्त इकट्ठे हुंदे ने, शरीर होंद विच आउंदा है। ये पंजे तत्त अपने तत्तां विच समा जांदे ने, तत्त मरदे नहीं। हाँ, एक बिल्डिंग दा एक ढांचा डिगदा, जिन्हों असी मौत कह दिंदे। सरबजीत सिंह है, पंज तत्त दिस रहे ने, मैं बोल रहा वां, बस ढांचे दी मौत होनी है, ढांचा डिगना है, तत्त अपने तत्तां में जाके समा जाने ने। पवने में पवन समाया, ज्योति में, सारे बोलो, पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया, माटी माटी होई एक, रोवण हारे की कवन टेक। कहते कौन मुआ? एक क्वेश्चन मार्क है। कहते मरिया कौन है? कवन मुआ रे, कवन मुआ? ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचारा, ए तो चलत पया। विचार करो, डेथ कहदी हुई है, ढांचे दी, ढांचा डिगा, मटीरियल इत्थे ही है। एक बिल्डिंग बनदी है, इट्टां भी उत्थों आईयां, सरिया सीमेंट बजरी भी उत्थों आई, लकड़ दे दरवाजे भी लगे, बिल्डिंग टठेगी, मटीरियल ते उत्थे ही पिया ना। मौत होनी है ढांचे दी, ढांचा डिग पिया, मटीरियल ते उत्थे ही पिया है। ये खेड गुरु साहब ने सानू समझाती, नहीं ते इन्ना सौखा नहीं सी। बंदा सिंह बहादुर वर्गे योधे दे सामने ओदे 4 साल 7 महीने दे साहबजादे अजय सिंह नूं धरती ते लम्मा पा के ओदा दिल कड़ के बाप दे मुंह च पाया गया। ये खेड उन्हां गुरु प्यारियां नूं समझ सी, जिन्हां मावां दे बच्चियां दे निके निके टुकड़े करके गलां विच हार पाए गए, पर उन्हां मावां ने सी तक ना की। सारा दिन ये जुल्म हुंदा रहा। शामां नूं सोदर दा पाठ करन वक्त उन्हां मावां दे बोल सन, 4 पैर दिन सुख दा बतीत होया है, 4 पैर रहन आई सुख दी बतीत करनी। अज खांदियां पींदियां मौज मस्ती करदे ने असीं सैकड़े उलामे दिंदे आ। आ किसान वीर अपने खेत पैर पाउण लगिया, अपने खेत ट्रैक्टर वाड़न लगिया, अपने खेत विच बीज पाउण लगिया, इन्हां परिवारां दे चेहरे जरूर चेते रख लियो। बस उन्हां मावां दा चेता रख लियो। 1 साल 13 दिन जिहड़ियां बजुर्गां ने रातां दिन कट्टे, वो चेता रख लियो। सच्ची गल है, सारे किसान मजदूर जिन्हां ने लगातार इस अंदोलन योगदान पाया, असी कर्जदार रवांगे हमेशा ही उन्हां परिवारां दे, उन्हां मावां दे जिन्हां ने अपने कीमती लाल इस अंदोलन तो कुर्बान कीते ने। वीर नवरीत सिंह जी दा समुचा परिवार, इलाका निवासी बहुत महान
ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰਸਖੇੜੇ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤ ਬੁੱਧ ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਬਾਣੀ ਆ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏ ਨੇ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਾਲਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਢਾਡੀ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ